Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have seen the number of diseases which we have to study in this topic and the causal organism for the disease and from which group those causal organisms are belonging. Such points we have completed in previous lecture. Now from today's lecture, we are going to see the different diseases and the detailed information about the 10 to 11 diseases that we have discussed in the previous lecture. Okay, so let us start here. The first disease that is known as the malaria. मराठीमध्ये आपण त्याला हिवताप म्हणतो. इन्फॉर्मेशन थोडीफार तुम्हाला माहिती असेल. In detail the information of malaria that we have to see in this lecture. So let us start here. The disease malaria. Malaria, the causal organism of the malaria, that is, it is a protozoan endoparasite from the kingdom Protista. The name of that causal organism is the Plasmodium, and this particular malaria is known as the vector-borne infectious disease. This important term you have to remember, that malaria is a vector-borne disease. That means this disease is transmitted from one person to another person with the help of vector, and that vector is known as the female Anopheles mosquito. Malaria causal organism जो आहे तो Plasmodium species आहे. Okay, and this Plasmodium species is belonging from protozoan endoparasite, that is protist. But from one person to other person, this malaria is transmitted with the help of a mosquito. That name of mosquito is the female Anopheles mosquito. And when any other organism is responsible for transportation or transfer of disease from one person to other person, in that case that transferring organism, it is known as the vector. म्हणजे ज्या वेळेला एखादा आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर केला जातो, त्यावेळेला तो ट्रान्सफर करणारा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम असू शकतो किंवा मॉस्किटो, जसं आपल्याला माहिती आहे की आर्थ्रोपोडा मधला हा ऑर्गॅनिझम आहे, तर तो असू शकतो. जर जो ट्रान्सफर करणारा आहे त्याला काय म्हणलं जातं, वेक्टर म्हणलं जातं. त्याच पद्धतीने मलेरिया जो आहे तो वेक्टर बॉर्न डिसीज आहे. इट इज ट्रान्समिटेड विथ द हेल्प ऑफ फिमेल Anopheles mosquito, and the causal organism of malaria here is the Plasmodium species, that is protozoan endoparasite. Okay, there are 4 species of Plasmodium we can observe. The name of this is here Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, and Plasmodium malaria. These are the 4 different species which are responsible to causing malaria. Once again, we have to read the names of these species: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, and Plasmodium malaria. These are the 4 different species which are responsible to cause the malaria. And here the Plasmodium vivax is most common in India. That also you have to remember. The common species of Plasmodium which is found in India is Plasmodium vivax, and it is most common in India. And from these 4, Plasmodium falciparum is causing most severe disease, that is known as the malignant malaria. So here you have to remember both these points, that Plasmodium vivax is a very common in our India, and Plasmodium falciparum is responsible for causing severe disease, that is known as the malignant malaria. हा हे दोन्ही पॉइंट आपल्याला महत्त्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत. Let us see the structure of Plasmodium. So this is the Plasmodium structure. It is endoparasitic and it is from the protozoan organism, and therefore the structure you have to see here. This is the Plasmodium structure which is responsible for causing the malaria. Okay, next here जो व्हेक्टर म्हणून वापरला जातो, तुम्हाला आता मी मगाशी सांगितलं की फिमेल Anopheles मॉस्किटो. इथं तुम्हाला एक मॉस्किटोचे चित्र दिसते. हे फिमेल Anopheles मॉस्किटोचे चित्र आहे जे ह्यूमन बॉडी मधलं ब्लड सक करायचं काम करते, आणि त्या ब्लड थ्रू हे प्लाझ्मोडियमचे जे काही पॅथोजन्स आहेत किंवा पार्टिकल्स आहेत ते ट्रान्समिट केले जातात फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. सो हिअर मोड ऑफ ट्रान्समिशन
It is mainly vector-borne disease and it is transmitted through female Anopheles mosquito. Just we have seen the malarial parasite, the malarial endoparasite, that is known as the Plasmodium, and this Plasmodium is transmitted from one person to other person with the help of this female Anopheles mosquito, and this mosquito bites a person and injects the malarial parasite, that is sporozoites of the Plasmodium, into the blood. This point is also important for the examination point of view, that Plasmodiums, which form is responsible for causing disease. So here you have to remember the sporozoites stage of the Plasmodium is responsible for causing the malaria. When a mosquito, female Anopheles mosquito having sporozoite is biting to a person, they at that time, during biting here or during sucking the blood, these sporozoites are injected into the human body and these sporozoites are responsible for causing the malaria. म्हणजे जी फिमेल Anopheles मॉस्किटो त्या व्यक्तीला चावणार आहे, त्या फिमेल Anopheles मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये जर स्पोरोझोइट्स तयार झाले असतील, स्पोरोझोइट्स ही एक स्टेज आहे, आपण बघणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर किंवा डायग्राम कशी असते. आता फक्त आपण मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघतो, तर त्या स्टेजला, इन्फेक्शियस स्टेजला काय म्हणायचं, sporozoites म्हणायचं. ओके, let us see here. It is also transmitted through the transfusion of contaminated blood. Suppose a person is having malaria आणि आपल्याला माहिती नाही की त्याला मलेरिया झालेला आहे, आणि जर समजा त्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये ते स्पोरोझोइट्स असतील आणि ते जर स्पोरोझोइट असणारं ब्लड जर आपण ट्रान्सफ्युजन साठी वापरले, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये चढवलं रक्त, तर त्याच्यामधून कॉन्टॅमिनेशन होऊन सुद्धा हा मलेरिया काय होऊ शकतो, ट्रान्सफर होऊ शकतो. मॅलिग्नंट मलेरिया मीन्स सिव्हिअर मलेरिया. जनरल मलेरियामध्ये जीव जाण्याचं प्रमाण इतकं नसतं, म्हणजे जीवाला धोका नसतो. खूप सिव्हिअर कंडिशन ज्यामुळे होते त्या कंडिशनला मॅलिग्नंट मलेरिया असं म्हटलेलं आहे. त्या मलेरियाची सर्वोच्च पातळी आपण म्हणू, त्याला मॅलिग्नंट मलेरिया म्हटलं जातं. ओके, नेक्स्ट हिअर we have to see the life cycle of this malarial parasite, and during the study of this life cycle we come across the different developmental stages of this Plasmodium parasite. जे पूर्ण त्यांची लाईफ सायकल बघत असताना त्याच्यामध्ये डिफरंट डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये स्पोरोझोइड सुद्धा आहे, त्याची माहिती आपण इथे घेणार आहे. सो लेट अस सी हिअर द लाईफ सायकल ऑफ मलेरियल पॅरासाइट, दॅट इज Plasmodium species. So here this malarial parasite undergoes 2 cycles of development into 2 hosts as a human and female Anopheles mosquito. This point also you have to remember that malarial parasite requires 2 hosts for completion of their life cycle. One host, it is known as the human being, and other host, it is known as the female Anopheles mosquito. That means 2 hosts are required to complete the life cycle of this Plasmodium or the malarial parasite. That point you have to remember. Okay, so first here in human being, asexual phase of this malarial parasite is completed. So it is known as the asexual phase, which is carrying in the human, that is man, and second phase, that is the sexual phase, which is carried in the female Anopheles mosquito. These 2 points are also important for the examination point of view, कारण हे एक्झाम मध्ये विचारलं जातं. In human being, asexual phase is carried out, and in female Anopheles mosquito's body, sexual phase is carried out. Correct incorrect sentences किंवा ट्रू फॉल्स सेंटेन्सेस असतील तर तशा टाईपच्या याच्यामध्ये हे 2 वरती आपल्याला माहिती विचारली जाऊ शकते. मलेरिया डिसीजच्या बाबतीमध्ये काही करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेन्सेस विचारले तर त्याच्यामध्ये हे सेंटेन्सेस वरती सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं, the Plasmodium is showing asexual phase of its life cycle in human body, and the sexual phase of this Plasmodium is carried out in the female Anopheles mosquito. Let us see here the first phase, that is asexual phase in man. How the sporozoites of this Plasmodium are getting entered into the human body, and afterwards how these sporozoites are affecting the human body, that we have to see in this phase. So let us see the asexual phase in man. Here first of all, the Plasmodium enters into the human body
through a carrier female Anopheles mosquito bites to a healthy person. That means here Plasmodium is entering into the human body through carrier female Anopheles mosquito bites to a healthy person. एका हेल्दी पर्सनला जर ती फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो कॅरियर असेल, कॅरियर म्हणजे मलेरियल पॅरासाइट जर त्या फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये असेल तरच ते होणार आहे. जर तिच्या बॉडीमध्ये जर मलेरियल पॅरासाइट नसेल तर नुसतीच ती फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो आहे आणि ती जर आपल्याला चावली तर त्याच्यापासून मलेरिया होणार नाही, हेही लक्षात ठेवू. म्हणजे फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो ज्या वेळेला बाईट करणार आहे त्यावेळेला त्या फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये जर प्लाझ्मोडियमचे स्पोरोझोइड्स असतील तरच ही फेस मलेरियल पॅरासाइट म्हणून ओळखली जाईल आणि मलेरियाचं इन्फेक्शन होईल. अदरवाइज इट विल नॉट कॉज मलेरिया. दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. नेक्स्ट हियर, it enters in human body as a infectious form called as a sporozoites. So plasmodiumचे इन्फेक्शन कोणत्या फॉर्म पासून होतं तर इट इज शोइंग infectious form known as the sporozoites. When sporozoites from female Anopheles mosquito are getting entered into a healthy person's body, at that time malarial infection is taking place in that particular person's body. Here it shows two stages of development in the human. So after entering the sporozoites into the human body, the sporozoites are showing two stages of infection. Firstly, they infect liver and that phase is known as the pre-erythrocytic phase. That means erythrocytes सोडून ते कुणाला इन्फेक्शन करतात तर लिव्हरला इन्फेक्शन करतात. That phase is known as the pre-erythrocytic phase. And secondly, they are infecting the erythrocytes. That is known as the erythrocytic phase. Erythrocyte म्हणजे RBC. So here sporozoites are firstly infecting the liver and that phase is known as the pre-erythrocytic phase. And secondly, they are infecting the erythrocytes, that is RBC. That phase is known as the erythrocytic phase. So let us see here the first phase, that is pre-erythrocytic phase. So here the pre-erythrocytic phase, it involves infection of the liver. That also you have to remember. In pre-erythrocytic phase, which organ is getting affected by the sporozoites of the plasmodium? असा प्रश्न इथे विचारला जाऊ शकतो. तर त्यावेळेला लक्षात आलं पाहिजे की प्री इरिथ्रोसायटिक फेज मध्ये इन्फेक्शन ऑफ द लिव्हर इज टेकिंग प्लेस बाय द मलेरियल एंडोपॅरासाइट, दॅट इज द प्लाझ्मोडियम. ओके. नेक्स्ट हियर, these sporozoites are multiplying asexually through fission, that is known as the सायझोगोनी in the liver cells to form merozoites. आता इथं काय होतं बघा, these sporozoites, sporozoites म्हणजे स्पोर लाईक स्ट्रक्चर असते त्याला स्पोरोझोइट म्हणलेलं आहे. these sporozoites are reproducing asexually with the help of fission method, that is also known as the सायझोगोनी in liver cells, and there is a formation of second stage of development, that is known as the merozoites. म्हणजे स्पोरोझोइट मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि ती मेथड जी आहे त्याला फिजन किंवा सायझोगोनी म्हणलेलं आहे. लिव्हर सेल मध्ये हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॅरी आउट केलं जातं and there is a formation of merozoites. Okay, and these merozoites are rupturing the liver cells and escape into the bloodstream. So after liver infection, these merozoites are rupturing the liver cells and they are escaping into the bloodstream. लिव्हरला इन्फेक्शन करून झाल्यानंतर ह्या लिव्हरच्या सेलला काय केलं जातं, मेरोझोइट कडून रप्चर केलं जातं आणि आफ्टर रप्चरिंग द liver cells, these merozoites are escaping into the bloodstream. So here you can see in the diagram, बघा इथे डायग्राम मध्ये एक हात दाखवलेल्या हातावरती मॉस्किटो बाईट दाखवलेला आहे. अँड आफ्टर मॉस्किटो बाईट, इफ इट इज हॅव्हिंग sporozoites, the female Anopheles mosquito, these sporozoites from the female Anopheles mosquito are entering into the human body and firstly they are infecting to the liver. The liver ला इन्फेक्शन दाखवलेलं आहे बघा. The first stage of development आहे स्पोरोझोइट ची एंट्री होते. स्पोरोझोइट मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॅरी आउट केले जातं फिजन किंवा सायझोगोनी अँड दी मेरोझोइट्स आर प्रोड्युस्ड. अगेन दीज मेरोझोइट्स आर इन्फेक्टिंग अदर लिव्हर सेल्स. असे खूप साऱ्या लिव्हर सेलला इन्फेक्शन केल्यानंतर दीज मेरोझोइट्स आर रप्चरिंग दी लिव्हर सेल. इथे ह्या 3 लिव्हर सेल दाखवले आहेत बघा. एक पहिली लिव्हर सेल, ही दुसरी लिव्हर सेल आणि ही तिसरी. ज्या वेळेला मॅच्युअर होतात ते मेरोझोइट्स त्यावेळेला ते मॅच्युअर झालेले मेरोझोइट्स लिव्हर सेलला रप्चर करून ते काय होतात, ब्लड व्हेसल मध्ये
ब्लड स्ट्रीम मध्ये ते एस्केप झालेले बघायला मिळतात. दिस फेज इज नोन एज दी प्री इरिथ्रोसायटिक फेज. ओके, द सेकंड फेज हियर that is known as the erythrocytic phase. Here what happens, these merozoites are infecting to the erythrocytes or RBCs. पहिल्यांदा लिव्हरला इन्फेक्शन केलं, afterwards the infection to the erythrocyte or RBCs takes place, and here the merozoites which are formed in the liver cells, these merozoites are coming into the bloodstream and they are infecting to the RBCs, where they develop into ring forms known as the tropozoites, and then C-zones, which in turn produces further merozoites. So here how the developmental changes occur in that parasitic form you have to see, and you have to observe carefully, and you have to remember carefully. First of all, sporozoites are entering into the human body. These sporozoites after asexual reproduction produces merozoites. These merozoites rupture the liver cells and they are infecting to the erythrocytes or RBCs, and in RBCs they are developing into the ring forms. These are known as the tropozoites. Then these tropozoites are converted into C-zones, and afterwards these C-zones are again here producing the further merozoites. म्हणजे काय होतं इथं बघा, स्पोरोझोइट, स्पोरोझोइट पासून मेरोझोइट, मेरोझोइट पासून ट्रोपोझोइट, ट्रोपोझोइट पासून सीझोन, सीझोन पासून पुन्हा मेरोझोइट. अशा कंटिन्युअसली आपल्याला ह्या सायकल्स बघायला मिळतात आणि आरबीसी ला कंटिन्युअसली इन्फेक्शन झालेलं बघायला मिळतं. सो हिअर यू कॅन सी द पहिला आपण बघितलं इथं हा मॉस्किटो बाईट आहे. पहिल्या फेज मध्ये काय केलं जातं, इथं लिव्हरला इन्फेक्शन केलं जातं, प्री इरिथ्रोसायटिक फेज म्हणलं. These merozoites which are formed in the liver, these are infecting to the erythrocyte, and this is the erythrocytic cycle. आरबीसी ला इन्फेक्शन झालं, हे रिंग फॉर्म दाखवलेले आहेत बघा इथे. त्याच्यानंतर हे ट्रोपोझोइट तयार होतात. These tropozoites are forming C-zone like structure, and these C-zones are again forming here merozoites. हे पुन्हा इथं मेरोझोइट तयार झालेले बघायला मिळतात. या पद्धतीने नंबर ऑफ आरबीसीज आर गेटिंग इन्फेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ दिस इरिथ्रोसायटिक फेज. ह्या इरिथ्रोसायटिक सायकल किंवा ही इरिथ्रोसायटिक फेज आहे, याच्यामध्ये नंबर ऑफ आरबीसीज ह्या कंटिन्युअसली काय केल्या जातात, इन्फेक्ट केल्या जातात. अँड दिस इरिथ्रोसायटिक फेज वी कॅन ऑब्झर्व ड्युरिंग दिस मलेरियल इन्फेक्शन. देन हिअर व्हॉट हॅपन्स, विदिन आरबीसी द पॅरासाइट मल्टिप्लाय asexually, periodically rupturing them. So when erythrocytic infection is taking place at that time in RBC, the parasite is also multiplying here asexually and it is multiplying periodically. ठराविक वेळानंतर continuously याचं asexually reproduction चालू असतं, and they are rupturing the RBCs and again infecting the new RBCs. एकदा एका आरबीसी ला इन्फेक्शन केल्यानंतर त्या आरबीसी मध्ये ही लाईफ सायकल कशी कॅरी आउट केली जाते बघा. मेरोझोइट ची एंट्री होते, मेरोझोइट पासून ट्रोपोझोइट, ट्रोपोझोइट पासून सीझोन, सीझोन पासून परत मेरोझोइट. मेरोझोइट तयार झाली की ती आरबीसी रप्चर होणार, पुन्हा मेरोझोइट बाहेर पडणार, दुसऱ्या आरबीसी ला इन्फेक्ट करायला. अशा पद्धतीने कंटिन्युअसली पिरियडिकली number of RBCs are ruptured by this plasmodium species, and here the rupture of RBCs is associated with the release of a toxic substance that is known as the hemozoid. When the RBCs are getting ruptured, at that time the release of a toxic substance is taking place with that ruptured RBC, that is known as the hemozoid, and this hemozoid is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. म्हणजे मलेरियल इन्फेक्शन ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला जे ताप येण्याचं प्रमाण आहे बघा, ते ठराविक काळच ताप येतो आणि पुन्हा नॉर्मल होते बॉडी, पुन्हा ठराविक वेळानंतर पुन्हा ठराविक तास ताप येतो. हे तुम्हाला माहिती असेल, स्पेसिफिक वेळच ताप तिथं त्या पेशंट मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. हे कशामुळे होतं, तर ज्या वेळेला त्या पेशंटला ताप येतो त्यावेळेला त्याच्या आरबीसीज रप्चर होत असतात आणि त्याच्यामधून हे टॉक्सिक सबस्टन्स जे आहे हिमोझोइड ते रिलीज केले जातं ब्लड मधून, आणि त्याच्यामुळे त्या व्यक्तीला चिल म्हणजे थंडी वाजणे आणि हाय फिवर, खूप जास्त टेम्परेचर आलेलं बघायला मिळतं. रिकरिंग एव्हरी 3 to 5 days, 3 to 4 days म्हणजे म्हणजे 3 ते 4 दिवसातून अचानक थंडी वाजून ताप येणे, पुन्हा नॉर्मल होतं बॉडी, पुन्हा 3-4 दिवसानंतर पुन्हा थंडी वाजून ताप येणे, अशी लक्षणं आपल्याला इथं बघायला मिळतात. Several such cycles occurs and develops waves of fevers arise from the simultaneous waves of
मेरोझोइट एस्केप अँड आरबीसी इन्फेक्शन. या पद्धतीनं तापाचे आपल्याला काय बघायला मिळतात, वेव्स बघायला मिळतात. कारण असे खूप सायकल्स त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये आपल्याला कम्प्लीट झालेले बघायला मिळतात. आरबीसी इन्फेक्शनचा एक राऊंड कम्प्लीट झाला की दुसरा राऊंड झाला की तिसरा, आणि ज्या ज्या वेळेला त्या आरबीसीचं इन्फेक्शन होऊन त्या रप्चर होत असतील त्या वेळेला मेरोझोइट काय होतात, एस्केप होतात त्या रप्चर्ड आरबीसी मधून, आणि जो चिल आणि हाय फीवर हे आपल्याला तिथं बघायला मिळतं. याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा हा टॉक्सिक सबस्टन्स आहे, त्याला हिमोझोइन म्हटलं जातं. ओके, अँड आफ्टर सम days of infection here, some merozoites are developing into sex cells which are known as the gametocytes. So after some days of infection, some of the merozoites are remaining as it is, but some of the merozoites are developing into the sex cells which are known as the gametocytes. So in this way, this asexual phase of plasmodium we can observe in the human body. Now the next here, sexual phase in mosquito. आता जे काही मेरोझोइट्स आहेत त्यातले काही मेरोझोइट्सचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, सेक्स सेल मध्ये होतं, त्याला गॅमेटोसाइट म्हणलेलं आहे. अँड when these gametocytes are produced in that patient's body, in that infected person's body, at that time, if suppose the female Anopheles mosquito is biting to that person, at that time that blood having gametocytes is sucked or taken up by that female Anopheles mosquito. म्हणजे ज्या व्यक्तीला मलेरियाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये समजा गॅमेटोसाइट तयार झालेले आहेत, तर ते गॅमेटोसाइट त्यांच्या ब्लड सर्क्युलेशन मधून आपल्याला ते इकडे तिकडे फिरताना बघायला मिळतात. आणि त्यावेळेला जर फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो त्या व्यक्तीला चावली तर ब्लड मधून ते गॅमेटोसाइट कुणाच्या बॉडीमध्ये येतात, फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतात. अँड फर्दर डेव्हलपमेंटल स्टेजेस, दॅट इज सेक्शुअल फेज ऑफ दॅट plasmodium species is taking place in this female Anopheles mosquito. So let us see here how the sexual phase of this plasmodium is taking place in the mosquito's body. So here the mosquitoes are ingesting the malarial parasite, that is gametocytes, while feeding on an infected person. ज्या वेळेला एखाद्या इन्फेक्टेड पर्सनला ती मलेरियल पॅरासाइट बाईट करते त्यावेळेला जे मलेरियल पॅरासाइट कोणत्या फॉर्म मध्ये येतात त्यांच्या बॉडीमध्ये, गॅमेटोसाइटच्या फॉर्म मध्ये येतात. तिथून ही लाईफ सायकल स्टार्ट होते मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये. These gametocytes are differentiated into male and female gametes and fuse into the mosquito's gut. So after entering into the mosquito's body, these gametocytes are differentiated into male and female gametes. Gametocytes तयार होतात ह्युमन बॉडीमध्ये, पण त्याचं मेल आणि फिमेल मधले जे डिफरन्सिएशन आहे ते मात्र कुठे कॅरी आउट केलं जातं, मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये कॅरी आउट केलं जातं इन मॉस्किटोज गट. मॉस्किटोची जी एलिमेंटरी कॅनॉल आहे त्याला गट म्हणलं जातं. पर्टिक्युलरली स्टमक मध्ये गट म्हणलेलं आहे इथं, तिथं त्याचं डिफरन्सिएशन होतं. आफ्टर फ्युजन ऑफ दिस मेल अँड फिमेल गॅमेट, ookinete is formed which penetrates the gut lining and produces oocyst in the gut wall. So what happens after fusion, that means after fertilization of this male and female gamete, ookinete structure is formed and this ookinete is penetrating into the gut lining. म्हणजे त्या स्टमकच्या वॉल लाइनिंग मध्ये ते ookinete काय केलं जातं, आतमध्ये पेनिट्रेट केलं जातं and in the gut wall oocyst is formed. जसं आपल्याला माहित आहे की हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन झाले की झायगोट तयार होतो, झायगोट पासून एम्ब्रियो तयार होतो असं आपण म्हणतो. तसं इथं मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये काय तयार होतं, ookinete तयार होतं आणि ookinetचं डेव्हलपमेंट oocyst मध्ये झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अँड oocyst फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हॅप्लॉइड स्पोरोझोइड्स थ्रू मियोसिस अँड दिस स्टेज इज नोन एज दी स्पोरोगोनी. oocyst तयार झाल्यानंतर त्या oocyst मध्ये काय होतं, मियोसिस थ्रू हॅप्लॉइड स्पोरोझोइड्स तयार होतात. दॅट कंडिशन हिअर इज नोन एज दी स्पोरोगोनी. अँड the oocyst ruptures after maturation and releases sporozoites that migrate to the salivary glands. So after maturation of this oocyst that is getting ruptured and these sporozoites which are formed are released, which are migrating towards the salivary gland, and these sporozoites are ready to infect a new host through the mosquito bite. म्हणजे तयार होणार आहेत कुठे स्पोरोझोइट्स बघा,
गट वॉल मध्ये तयार होणार आहे. आणि गट वॉल मध्ये तयार झाल्यानंतर ज्या वेळेला उसिस्ट रप्चर होईल मॅच्युरेशन झाल्यानंतर, त्यावेळेला ते स्पोरोझोइट काय केले जातात, मॉस्किटोच्या सलायव्हरी ग्लँड कडे मायग्रेट केले जातात. आणि ज्या वेळेला मॉस्किटो बाईट करेल दुसऱ्या एखाद्या पर्सनला, त्यावेळेला त्या बायटिंगच्या वेळेला ते स्पोरोझोइट काय होणार आहेत, नवीन ह्युमन बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जाणार आहे. ओके. अँड हिअर यू हॅव टू point also remember that only female mosquitoes feed on blood while male mosquitoes feed on plant sap. Thus males do not transmit the disease. मेल आणि फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो असे दोन तिथं पेर आपल्याला बघायला मिळते. त्यापैकी फक्त फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द डिसीज म्हणूया किंवा फॉर ट्रान्समिशन ऑफ द डिसीज, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. सो दिस इज दी सेक्शुअल फेज इन मॉस्किटो. तर डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता सेक्शुअल फेज ज्या वेळेला मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतील, इन मॉस्किटोज ड्रॉप म्हणलेले आहे बघा, जे गॅमेटोसाइट्स आहेत त्याचं डिफरन्सिएशन इथं होईल मेल आणि फिमेल मध्ये. मायक्रो म्हणजे मेल असणार आहे हा, आणि मेगा म्हणजे फिमेल, जसं मायक्रोस्पोर आणि मेगास्पोर आपण म्हणतो तसं. त्यामुळे याच्यामध्ये मायक्रो गॅमेटोसाइट तयार होतो, मेगा गॅमेटोसाइट तयार होतो, त्यांच्यामध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते. आणि जे काय असेल ते स्ट्रक्चर इथं आपण बघितलं ऊकायनेट, हे इथं तयार होतं आफ्टर फर्टिलायझेशन. अँड एंट्री इंटू द स्टमक वॉल म्हणलेला आहे. स्टमक वॉल मध्ये हा ऊकायनेट जातो, पेनिट्रेट केला जातो, त्याच्यापासून ऊसिस्ट तयार होतं. ऊसिस्ट मध्येच मियोसिस कॅरी आउट केलं जातं, न्यूक्लिअर डिव्हिजन्स कम्प्लीट केले जातात आणि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोझोइट ही स्टेज आपल्याला इथं बघायला मिळते. आफ्टर मियोसिस फ्रॉम दी oocyst here sporozoites are formed, and these sporozoites are after maturation of this oocyst it get ruptured, and these liberated sporozoites are migrated towards the salivary gland, and through salivary gland they are injected into a new human body while biting of that female anaphyllus mosquito. या पद्धतीने लाईफ सायकल जी आहे फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटोची ती कॅरी आउट झालेली बघायला मिळते. अँड लेट अस सी हिअर the complete life cycle of this plasmodium in a diagrammatic representation. First of all, we have to see asexual phase of this life cycle in the human body. इथं बघू शकताय की ह्युमन बॉडी मध्ये हा फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो आहे, ज्या वेळेला तो बाईट करेल त्यावेळेला स्पोरोझोइटची एंट्री कुठं होणार आहे, ह्युमन बॉडी मध्ये होणार आहे. फर्स्ट इन्फेक्शन हे लिव्हरला होईल, त्याला प्री इरिथ्रोसायटिक इन्फेक्शन म्हणलेलं आहे. अँड these sporozoites are producing here asexually merozoites. तर merozoites नाव दिलेलं आहे. And after liver infection, these merozoites are escaping into the bloodstream, and in bloodstream these are infecting the RBCs. So merozoites rupture from RBC. ही continuously life cycle इधर RBC ला इन्फेक्शन झाले की रिंग फॉर्म आहे, त्यानंतर ट्रोपोझोइट फॉर्म आहे, तिथं हिमोझोइन नावाचं केमिकल रिप्लेट केलं जातं, सीझोन फॉर्म तयार होतो आणि पुन्हा त्याच्यापासून मेरोझोइट तयार होतं. अशी कंप्लीट ही लाईफ सायकल कंटिन्युअसली आपल्याला बघायला मिळते. आणि आफ्टर दॅट some merozoites are developing into gametocytes. एवढी लाईफ सायकल कशामध्ये आहे, ह्युमन बॉडी मध्ये कॅरी आउट केली जाते. आणि मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये बघितलं तर इथं आपण बघू शकतो की हे जे गॅमेटोसाइट्स आहेत त्यावेळेला जर पुन्हा फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो त्या व्यक्तीला चावली तर ते गॅमेटोसाइट्स जे आहेत ते मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतील आणि त्याचं कन्व्हर्जन हे मेल आणि फिमेल गॅमेट्स मध्ये इथं झालेलं आपल्याला बघायला मिळेल. त्याच्यापासून म्हणजे गॅमेटोसाइट तयार होतात, मायक्रो गॅमेटोसाइट आणि मॅक्रो गॅमेटोसाइट, ज्यापासून गॅमेट तयार झालेले आहेत त्या दोन्हींचं फ्युजन होतं, झायगोट तयार होतो, झायगोट पासून ऊकायनेट तयार होतो, ऊकायनेट पासून oocyst तयार होतो. ही सगळी रिएक्शन कुठे कॅरी आउट केली जाते किंवा हे डेव्हलपमेंटल चेंजेस गट वॉल मध्ये, स्टमक वॉल मध्ये, त्यालाच स्पोरोगोनी म्हणलेलं आहे. आणि oocyst रप्चर होतो आणि हे स्पोरोझोइट्स रिलीज केले जातात आणि हे स्पोरोझोइट्स सलायव्हरी ग्लँड मध्ये येतात. पुन्हा सलायव्हरी ग्लँड मधून ते मॉस्किटोच्या बॉडीतून सलायव्हरी ग्लँड थ्रू काय केले जातात, ह्युमन बॉडीमध्ये ट्रान्सफर केले जातात. इन दिस वे the life cycle of plasmodium is completed in the human body. Okay, any queries related to this point? If any query you can ask me. 5 minutes are there. समजलं का मलेरियल लाईफ सायकल पॅरासाइटची? कोणाची काय अडचण आहे का? येस, रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. समजलेलं आहे? ठीक आहे. चला नेक्स्ट पॉइंट आपण बघूया हा डिसीजच्या रिलेटेड. मग
नेक्स्ट इयर सिम्पटम्स. आता मलेरियल फिवर आहे तो ओळखायचा कसा? कोणताही आजार म्हणले की त्याची लक्षणं असतात. याची लक्षणं काय आहेत? तर एक क्लासिक सिम्पटम आहे बघा मलेरियाचं, सायक्लिक ऑकरन्स ऑफ सडन कोल्डनेस फॉलोड बाय रिगर and then rise in fever up to 100 degree Fahrenheit or 40 degree Celsius and sweating lasting for 4 to 6 hours. हे क्लासिक सिम्पटम आहे. कंटिन्युअसली मलेरियल इन्फेक्शन झाल्यानंतर 4 ते 6 तासांच्या वेळानंतर आपल्याला काय बघायला मिळतं? सडन कोल्डनेस, अचानक थंडी वाजते आणि टेम्परेचर येतं आणि पुन्हा घाम फुटतो, पुन्हा टेम्परेचर कमी होतं. 4 ते 6 तास हा ताप राहतो. 4 ते 6 तासानंतर पुन्हा ताप निघून जातो. असं कंटिन्युअस सायकलिकली आपल्याला जर बघायला मिळालं तापामध्ये, तर आपल्याला हे सिम्पटम मलेरियाचं आहे हे आपण ओळखू शकतो. कारण ताप येण्याचे अनेक प्रकार आहेत, अनेक कारणं आहेत. फ्लू मध्ये पण ताप येतो, साधा कॉमन कोल्ड झाला तरी ताप येतो. आता कोरोनाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे ताप येतो. डेंग्यू फिवर असतो, बरोबर, टायफॉइड फिवर असतो. खूप सारे फिवरचे प्रकार आहेत. त्यामुळे नेमकं ताप आल्यानंतर कशाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे ते समजणं फार महत्वाचं आहे. तर इथे हे क्लासिक सिम्पटम दिलेलं आहे बघा, की सायक्लिक ऑकरन्स ऑफ सडन कोल्डनेस फॉलोड बाय रिगर अँड देन रेज इन फीवर अप टू 100 डिग्री फॅरनहाइट डिग्री आणि किंवा 40 डिग्री सेल्सिअस आणि स्वेटिंग लास्टिंग फॉर 4 to 6 hours. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट हिअर इन प्लाझ्मोडियम व्हायवेक्स अँड प्लाझ्मोडियम ओव्हेल इन्फेक्शन इट ऑकर्स आफ्टर एव्हरी 2 days. आता व्हायवेक्स किंवा ओव्हेल याचं जर इन्फेक्शन झालं असेल तर हा ताप जो आहे 4 ते 6 तास ताप येतो, तो प्रत्येक 2 दिवसानंतर येतो. फॉर प्लाझ्मोडियम मलेरी इट इज ऑकरिंग आफ्टर एव्हरी 3 days. 3 दिवसानंतर आपल्याला प्लाझ्मोडियम मलेरियाचं इन्फेक्शन झाल्यानंतर हा ताप आलेला बघायला मिळतो. अँड फॉर प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम एव्हरी डे म्हणलेला आहे. बघा इथं मगाशीच आपण बघितलं होतं की फॅल्सिपॅरम जो आहे तो सिव्हिअर मलेरियल कॉझिंग आहे. त्याच्यामधला जो मॅलिग्नंट मलेरिया आपण म्हणलेला आहे, कारण इथे एव्हरी डे 4 ते 6 तास आपल्याला सडन कोल्डनेस होऊन ताप येणार आहे, तो एव्हरी डे येणार आहे. म्हणजे फॅल्सिपॅरमच्या बाबतीमध्ये एव्हरी डे आपल्याला ह्या सिम्पटम बघायला मिळेल. व्हायवॅक्स आणि ओव्हेलच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर एव्हरी 2 days नंतर, आणि मलेरियाच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं प्लाझ्मोडियम मलेरी तर आफ्टर एव्हरी 3 days म्हणलेलं आहे. आणि ह्या तिन्हींचं कंपॅरिझन बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम जो आहे तो सिव्हिअर मलेरिया कॉझिंग का म्हणलेला आहे, तर दर दिवशी आपल्याला हा ताप आलेला बघायला मिळतो. म्हणजे दर दिवशी तेवढ्या आरबीसीस त्या व्यक्तीच्या शरीरामधल्या काय होणार आहे, रप्चर होणार आहे. त्यामुळे हा सिव्हिअर कॉझिंग मलेरियल पॅरासाइट म्हणलेला आहे. अजून काही सिम्पटम्स आहेत ज्यामध्ये आर्थ्राल्जिया, जॉईंट पेन दिलेला आहे, वॉमिटिंग, ॲनेमिया, आरबीसी रप्चर झाल्यामुळे रक्ताची कमतरता होणार आहे, रेटिनल डॅमेज, डोळ्याचे काही रेटिनल लेअर आहे तो डॅमेज होऊ शकतो, कन्व्हल्जन्स म्हणजेच डोळ्याच्या रिलेटेड हा डिसऑर्डर आहे. सिव्हिअर सिम्पटम मध्ये स्ट्रॉंग हेडेक, सेरेब्रल इस्चिमिया, हेपॅटोमेगॅली दॅट इज एनलार्ज्ड लिव्हर, हायपोग्लायसेमिया, हिमोग्लोबिन्युरिया, रिनल फेल्युअर आणि डेथ मे कॉज. जर वेळेत आपण उपचार केले नाहीत तर हा जो प्लाझ्मोडियम पॅरासाइट आहे तो आपल्या ब्रेन पर्यंत जाऊ शकतो, लिव्हर पर्यंत जाऊ शकतो, किडनी पर्यंत जाऊ शकतो आणि तिथल्या सुद्धा सेल काय होऊ शकतात, डॅमेज होऊ शकतात. त्यामुळं काही केसेसमध्ये आपल्याला डेथ सुद्धा झालेली बघायला मिळू शकते. असे हे सिव्हिअर सिम्पटम्स आहेत जे आपल्याला या मलेरियाच्या बाबतीमध्ये सांगता येतील. तर एक्झाम मध्ये हे पहिले 2 पॉइंट फार महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आहे की क्लासिक सिम्पटम काय आहे आणि कोणत्या स्पेसिस मध्ये किती दिवसानंतर ताप येतो, याच्यावरती परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, तर याचे डायग्नोसिस कसं केलं जातं, ट्रीटमेंट काय दिली जाते आणि कंट्रोल प्रिव्हेन्शन मेजर्स काय आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया, कारण 1 मिनिटाचा वेळ राहिलेला आहे. सो वी विल स्टॉप हिअर.